அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் அமையுமாக. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Be blessed by the divine. First of all, congratulations to Meera and Rajesh on completing 20 years of incredible service for Seattle Sky Society. It's a great milestone. It is truly an honor and a great joy for me to be part of this special celebration today. Thank you, Rajesh and Meera, for the opportunity to share in this moment. When I first came to US, my husband and I were searching for a Vedatri Sky Center nearby, and that's when we came across this center started by Meera and Uma Devi. In 2005, we joined the Seattle Sky Society, and both of us began attending meditation sessions regularly. From the very beginning, we felt such a deep sense of connection, support, and community here. I have always felt that Vedatriyam family is like a second family to us. No matter where we go, the love and support of this community follows us. Yeah. Both my children were born in Seattle, and during those early years, Meera, Uma Devi, Rajesh, and Muruganandam and their entire family were truly a blessing to us. One of my fondest memories is participating in Strawberry Festival. Representing Seattle Sky Society with our booth was such a joyful experience. We had the chance to connect with so many people and share our message with the broader community. I also remember the time Meera and I went to University of Washington to introduce and teach simplified physical exercise. It was such a meaningful experience. Another memory close to my heart is organizing the children's program, which blossomed through the encouragement of and support of Meera and all the other masters. It was truly a rewarding experience that awakened in me the depth of power of service and guidance. This journey strengthened my desire to teach yoga to children and inspired me to create a dedicated curriculum. Actually, from that seed, along with Vanmati Master, I formed Sky Yoga Bears Kids Online Program, which eventually has grown now as Sky Yoga Kids School, which serves families across North America. After we moved to San Diego, I often reflected on the inspiration I received from Meera and Rajesh and their tireless service. That inspiration motivated me to open a center in San Diego as well. The dedication lit a path for me, and I am so grateful for that. It has been a beautiful journey of connection, growth, and spiritual service. I sincerely wish Meera and Rajesh continue this journey and be blessed by the divine with good health and strength to carry forward your journey in bringing up the Seattle Sky Society for many more years to come. Thank you once again for this opportunity, and I request all the aspirants to attend the session weekly and regularly with your family and be benefited by the divine. May the whole world enjoy prosperity, happiness, and peace. Be blessed. Be blessed by the divine, dear friends. As we gather today to celebrate the 20th anniversary of our center, I am filled with immense gratitude and awe. Living in Seattle since 2000, I was far from my family, and in that space of longing, I found solace in the sky practices I had learned in the foundation course. In just a week of regular practice, I noticed a profound shift in my thoughts and energy amidst the Seattle weather. These practices became my lifeline, helping me reconnect with myself and the divine. Seeing the people around me also needed similar help, I felt a deep calling to start a center there. Determined, I completed my master's course when I traveled to India, and by 2004, and we started a center here formally in 2005 along with Master Rajesh and Meera. And here we are today, a thriving community filled with love, dedication, and transformation. Personally, my journey has been marked by the divine's guidance every step of the way.
After opening the center in 2 months, I was blessed with my first child naturally after doctors had told me it would never happen. I later realized that delays in our plans were all part of a divine design. Seattle Sky Society became a role model for the entire North America, and I am also proud to say it's being the first Sky Center established in USA. This center is like my first child to me and has grown in grace and purpose. I am eternally grateful to Maharishi and to Meera and Rajesh for all their dedicated commitment and services, and to my dear family for their support. Today, as I reflect on this journey, I realize that with consistent Sky practice, I have been guided in every area of my life, from my family to my career as an IT professional to my work, business as real estate agent and licensed financial professional. The divine connection is always with us like a constant Wi-Fi, guiding us to achieve what we are destined to in this life without harm to ourselves or others by thought, word or deed, now or any time later in life. As I conclude, I want to express my heartfelt gratitude to my parents who introduced me to this incredible system, to my husband Senthil Kumar, whose unwavering support has been my strength, and to Meera and Rajesh, whose dedication continues to uplift all of us here in the center. May we continue to grow in wisdom, compassion, and service, and may the center continue to be a beacon of light for all who seek peace and connection with the divine. Thank you all. Be blessed by the divine. Hi friends, this is Sahanathan. I am one of the first students for Meera and Rajesh, such a beautiful masters. On top of it, they introduced me to Arultande Vedatri Maharishi. He gave me so much to me, and when I started meditating since 2005 until now, I've been doing it, and I'm really blessed to have expanded the way he blessed me today. So many followers, so many things because of his own knowledge. 4 emotions, 4 frequency, mental frequency like alpha, beta, theta, delta. So these are the combinations he gave me, and he intuitively he told me many things like do more research, my dear son, and you will get more knowledge, you get more revelation. That's what's happening every day, every moment. It has happened to me. What has happened to me if having done Kundalini Yoga? First thing is, I declared 2012 no boring. It could be a surprise. After 2012, after doing intense tapas, lot of silence, 8 hours, 1 day, 2 day, I myself do it alone, and the loneliness has been transformed into aloneness. That means living with alignment with the divinity. That has been happened to me. After that, no boring, no negative words, always in an exuberant energy. Those kind of experiences, that is because of Vedatri Maharishi Appa. So this is what the place where you can learn, and they also guide us, as well as you can seek help from Arultande Vedatri Maharishi Appa. He is still available for us. Please continue this journey. Lot of beautiful things. So one last thing, one has to live in minimum alpha frequency. There is nothing but 4 to 7 hertz. Otherwise, always life is going to be fight. That is beta frequency, 14 to 40 hertz. Never ever live in this life. That's what I started a company called Theta Vibrations, and I'm in a mission to reach out at least 10 million people in my lifetime. So let this beginning happens with the blessings of Vedatri Maharishi Appa, all my co-meditators who are all in the journey of self-realization. Thank you. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க குருவே துணை. என் பேர் வெங்கட்ராமன். நான் 2004 வருஷத்துலேருந்து வள்ளலாரை பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன். 2004 எங்கள் சித்தி வீட்டுக்கு போயிருந்தபோது அங்கே வள்ளலாரை பற்றி ஒரு புஸ்தகம் படித்த போது அது சம்பந்தம் நிறைய படிக்க ஆரம்பித்து வள்ளலாருடைய கொள்கைகள்லாம் நிறைய கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் வேதாத்ரி மகர்ஷி பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது. அவரை பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன். 2008 வருஷம் நான் சியாட்டலுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணேன் அஃபீஷியலாக. அப்போ தான் சியாட்டல் ஸ்கை சொசைட்டி பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது. அப்போ 2010
8வது வருஷத்துலேருந்து நான் ரெகுலராக நான் கிளாஸஸ்க்கு வர ஆரம்பித்தேன், ஸ்கைஸ் கிளாஸஸ்க்கு. அப்போ தான் வந்து மீரா, ராஜேஷ் அவங்கெல்லாம் வாரம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு சாயந்தரம் கிளாஸஸ் இருக்கும். நான் அட்டன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. எனக்கு ராஜேஷ் தான் தீட்சையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாரு. மீராவும் ராஜேஷ் தான் எனக்கு கிளாஸஸ்லாம் எடுத்தாங்க. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ அகத்தாய்வு அதெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. எப்படி வந்து கோவப்படாமல் இருக்கிறது, எப்படி வந்து கவலைப்படாமல் இருக்கிறது, நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா 2018 நான் வந்து இந்தியா திரும்பினதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோன்னா எம்ஏ யோகா நான் ஜாயின் பண்ணேன். மகரிஷி எம்ஏ யோகா ஜாயின் பண்ணேன். வீட்டு பக்கத்துலவே குரோம்பேட்டை மனவளக்கலை மன்றம் வந்தது. அங்கே எம்ஏ யோகா ஜாயின் பண்ணி அதுலேயே பிரம்மஞானம்லாம் வந்தது. பிரம்மஞானம் முடிச்சதுக்கப்புறமா அருண்நிதியர் கோர்ஸ் முடித்தேன். இப்போ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கோர்ஸ் முடிச்சு நான் இப்போ வந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரேன். நான் வந்து நம்ம ஆழியாரில் கூட ஜூம் வகுப்புகள்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி நான் பக்கத்தில் இருக்க காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லாம் போய் நாங்கள் யோகா கிளாஸஸ்லாம் நாங்கள் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி நாங்கள் வில்லேஜ்னு அடாப்ட் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ இவ்வளவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2008 நம்ம சியாட்டில் ஸ்கை சொசைட்டியில் தான் இது எல்லாமே ஆரம்பிச்சது. நான் வந்து மீரா, ராஜேஷ் அவங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்கை சிஸ்டம் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு போகணும். இன்னும் அருமையான சிஸ்டம் வந்து எங்களால் முடிஞ்சது நாங்களும் இங்கே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரோம். குரோம்பேட்டை மனவளக்கலை மன்றத்தில் நான் முதல்ல வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன். செக்ரட்டரியாகி இப்போ நான் வந்து தலைவராக சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரேன். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சியாட்டில் ஸ்கை சொசைட்டி நம்ம நிறைய இடத்துக்கு நிறைய பேர் இன்னும் சேர்ந்து இன்னும் மக்கள் பயனடையணும், இன்னும் மேலும் மேலும் வளரணும்னு சொல்லிட்டு சியாட்டில் ஸ்கை சொசைட்டிக்கு இந்த 20வது ஆண்டு விழாவில் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாழ்க வேதாதிரியம், வளர்க வேதாதிரியம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். நன்றி. குரு வாழ்க, குருவே துணை. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வேதாத்திரிய ஒரு அனுபவ பதிவு. நான் பயிற்சி எடுத்து ஒரு 9 வருடங்களாக பயிற்சி எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் செஷன் வந்து ஒரு டெய்லியும் பண்ணுறது வழக்கம். கடந்த 5 வருஷமாக அது பண்ணுறதுனால எனக்குள்ள சில மாற்றங்கள் என்னென்னா, உடல் சரியில்லாமல் போகிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயோ அல்லது நம்மளே நம்ம உடம்பை பார்த்துக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ், நம்ம அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை டிப்ரெஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போதோ இல்லை கடுமையான வேலை செய்கிற சமயத்தில் கூட நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடிஞ்சுது. எஸ்பெஷலி எனக்கு அது வந்து அந்த பெயின், உடம்புல இருக்கிற பெயின் ரொம்ப பெயின் இல்லாமல் நம்ம உடம்பு திருப்பியும் ரீகெயின் ஆகிரும். நார்மலாக ஏதாவது நம்ம ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்னால ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் நம்மளால் உடம்பை பார்த்துக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது கூட இந்த பண்ணி வச்ச எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு பேங்க் மாதிரி நம்ம உடம்பை திருப்பி ரீகெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு குயிக்காக உங்களுக்கு உதவி பண்ணும். ஸோ அதில் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு வேலையை எடுத்து நம்ம அந்த வேலையை வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த ஐம்புலன்களோட கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். பட் அது சிம்பிளாக ஈஸியாக நம்மளால் கட்டுப்படுத்திட முடியாது. பட் நம்ம வேதாத்ரி மகரிஷி அவங்களோட பயிற்சிகள் அதுக்கு ஆன சொல்யூஷனாக, அதுக்கான மெத்தடாலஜிக்கலாக நம்ம அந்த ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வழிமுறைகளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம தியானத்தில் பஞ்சேந்திரிய தவம், அதே மாதிரி ஆக்கினை துரியம், இந்த துரியாதீத தவம், இந்த தவங்களை நம்ம விடாமல் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம எப்படி சபரிமலைக்கு 48 நாள் மாலை போட்டு ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கோ, இது பண்ணும்போது வருஷம் ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கும். அது முறையாக நம்ம அந்த தியான பயிற்சியில் டெய்லி நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம செய்கிற தொழிலையோ நம்ம செய்கிற எடுத்த காரியத்திலையோ அது வெற்றி பெறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். அதே போல் 3வதாக நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நம்ம பல் துளக்குறோம், இரவு நேரம் நம்ம தூங்குறோம், பசிச்சா தண்ணி குடிக்கிறோமோ, அதே மாதிரி வேதாத்திரியத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எந்த ஒரு செயலை நம்ம செய்யலாம், எந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க, எந்த ஒரு தொழில் செய்ய போகிறீங்க, வேலை, எந்த ஒரு பேச்சு, எந்த ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம மூலிமா அக்கறானாலும் அதில் உடனே நம்ம மனசுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வர விஷயம் வந்து யாராவது உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் விளைவிச்சிருவோமோ, அப்படி விளைவிக்காத செயல் தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே எம்பெட் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து இப்படி ப்ராக்டிஸில் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் எப்போவுமே அது ஒரு சிந்தனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது வந்து இட் பிகம்ஸ் லைக் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரி படி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லதே
உங்களை அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், நல்லதே நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்கு ஏன்னா நம்ம செயல்கள் எது இல்லை யாரையும் அஃபெக்ட் பண்ணாத போது நமக்கு வர்ற விளைவுகளும் அதே மாதிரி நல்ல விளைவுகளாகவே வரும். ஸோ வாழ்க்கையை நமக்கு நல்ல பாதையை நோக்கி மாறுறதை உணர முடியும். அதே போல் உங்களுக்கு எல்லார் வாழ்க்கையிலும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலன்னு சொல்ல முடியாது, ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். பட் வேதாத்திரியத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான தீர்வு அல்லது புரிதல் அல்லது அதை கடந்து போகிறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜிக்கலாக ஒரு சொல்யூஷன் தவத்தின் மூலயமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது கிடைக்கும். நம்ம நார்மலாக இல்லை எவ்வளோ ஒரு டிப்ரெஷனோ இல்லை எவ்வளோ ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் தவம் அந்த இடத்துல தினமும் நம்ம தவம் பண்ணுறோமான்னு யோசிக்கணும். அங்கே தவம் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸில் நம்ம இருப்போம். இல்லைனா நம்ம நல்ல எண்ணங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல பாதையில் தான் நம்மளை வழிநடத்தி போகும். இருந்தாலும் இயற்கையும் நம்மளுடைய பாவப்பதிவுகள்னாலையும் நம்மளுக்கு வர்ற விளைவுகளை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தவம் அதே மாதிரி மௌனம். ஒரு சில சமயங்களில் நான் ஆழியாரில் போய் அப்படியே மௌனத்தில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்து இருந்து எனக்கு திரும்பி வரும் பொழுதே எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிரும். ஸோ அது நான் கண்கூடாக உணர்ந்திருக்கேன். ஸோ இது நம்ம மௌனம் மேற்கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மௌனத்தில் இப்போ ஒரு பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது மௌனம் கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கொண்டாந்து கொடுக்கும். இது அந்த மௌனமாக இருக்கிற சமயத்தில் அந்த இறைநிலையை நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற இறைநிலையும் நமக்கு அது ஒரு சொல்யூஷனாக எடுத்து கிளியராக கண்ணில் காமிக்கும். ஸோ அது ஒன்று. அதே போல் இப்போது நான் 35 வயசுலேருந்து இப்போ எனக்கு 42 வயசுக்கு மேலாக போகுது. 35 வயசில் பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சது. பட் ஆனால் இப்போ எதிர்காலம் நமக்கு 60 வயசு 70 வயசு ஆகும்போது கூட அந்த வயசாகுதேங்கிற அந்த ஒரு பயமோ எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா இந்த நமக்கு கடமை இருக்குது, சமுதாய கடமை. நல்ல செயல்களை பண்ணுறதுக்கான சிந்தனைகள் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது நமக்கு எதிர்காலத்தை பற்றியோ இந்த பிறவியை பற்றின பயமே போயிடும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆழமாக இருக்கும். சின்ன சின்ன டீவியேஷன்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் நம்ம கண் முன்னாடி நின்று நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டு போகும். ஸோ இது என்னுடைய அனுபவ பதிவு. நன்றி. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளம். குருவே துணை. குருவரால் இறையருள் பெறுவோம். 2001 வரை நான் குடும்பத்தின்தான் ஆழ்ந்திருந்தேன். மனவளக்கலை பற்றி தெரியும். அதனுடைய செயலர் கூட ஒரு முறை என்னை பார்த்து அங்கு வரும்படி சொன்னார். ஆனால் நான் குழந்தைகளை கவனிக்கும் பொறுப்பில் இருந்ததினால் அதை பற்றி நினைக்கவில்லை. 2002 இதய நோய் சிகிச்சை பெற்றேன். அப்பொழுது 2-3 மாதங்கள் ஓய்வு பெற்றபின் என்னுடைய மகள் விஜயசாந்தி பக்கத்தில் உள்ள மனவள கலைமன்றத்திற்கு போய் வாருங்கள் என்று சொன்னார் என்று ஆற்றுப்படுத்தினாள். அதனால் அங்கு போனேன். அப்போ போகும்போது கழுத்தில் பெல்ட்டு, இடுப்பில் பெல்ட்டு சகிதமாகத்தான் போனேன். 2வது மாடியில் மன்றம். ஒரு வாரம் மெல்ல சென்று அங்கே அந்த தவப்பயிற்சியை கவனித்தேன். மனதுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது. உடனே நாள்தோறும் மாலை நேர வழிபாட்டிற்கும் சென்றேன். பிறகு அகத்தாய்வு பயிற்சிகளும் சென்றேன். 2003 2004க்குள் 4 அகத்தாய்வு பயிற்சிகளை நான் முடித்துவிட்டேன். அதற்கு இடையில கூட குருவினுடைய 94வது பிறந்த நாள் விழா வந்தது. ஆழியாரிலே கொண்டாடினார்கள். அதற்கு போக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன். என்னுடைய மகள் குடும்பத்தினரும் நானும் அங்கே சென்று குருவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றோம். 4வது அகத்தாய்வுக்கு போகும்பொழுது அந்த மன்றத்தாருடன் நான் பஸ்ஸில் தான் சென்றேன். சென்றுவிட்டு அந்த அகத்தாய்வு முடிந்த பிறகு எதிர்பாராத விதமாக நான் அப்படி போயிருக்கிறேன் என்று பிரபு அமெரிக்காவில் இருந்த என்னுடைய மகன் கேள்விப்பட்டு ஏன் பஸ்ஸில் அனுப்பினீர்கள் என்று சொல்லி
திரும்பி வரும்போது எனக்காக கார் ஏற்பாடு செய்து அனுப்பியிருந்தான். எனக்கே குருவினுடைய அருள் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து விட்டதா என்று எண்ணி வியந்தேன். பிறகு நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் அந்த காரிலே திருப்பி புதுக்கோட்டைக்கு வந்தோம். அப்படி குரு அருள் எனக்கு சீக்கிரமே வாய்த்தது. பிறகு திருக்கோகர்ணத்தில், அதுதான் எங்களுடைய பூர்வீக இடம். அங்கு நிறைய என்னுடைய உறவினர்கள் இருந்தார்கள். அங்கு உள்ள என்னுடைய உறவினர்களுக்கு உடற்பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்தேன். அங்குள்ள ஒரு பள்ளியில் இடம் கேட்டு அந்த பள்ளியிலே காயகல்ப பயிற்சிக்கும் ஏற்பாடு செய்தேன். ஒரு 20 பேருக்கு காயகல்ப பயிற்சி கொடுக்க ஏற்பாடு செய்து அந்த காயகல்ப பயிற்சி சிறப்பாக நடந்தது. எங்களுடைய மன்ற இயக்குநரே ஆச்சரியப்பட்டு போனார். இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு பெரிய சாதனையா அம்மா என்று சொன்னார்கள். இந்த அப்பொழுது அகத்தாய்வு பயிற்சி 4 அகத்தாய்வு பயிற்சி முடித்த பிறகு 60க்குள் இருந்தால்தான் அருள்நிதி பயிற்சிக்கு போக முடியும். ஆனால் எனக்கு 60ஐ தாண்டி விட்டது, 68 வயது அப்பொழுது. ஆனாலும் இயக்குனர் எனக்கு பிரத்யேக அனுமதி வாங்கி தருகிறேன், நீங்கள் அருள்நிதி பயிற்சிக்கு போங்கள் என்று சொன்னார். ஆனால் எனக்கு என்னுடைய பேர குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பு இருந்ததனால் நான் மறுத்துவிட்டேன். பிறகு திருச்சியில் குடியேறி கொஞ்ச நாள் இருந்தோம். அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டு வீட்டில் தான் குடியிருந்தோம். அங்கே கொஞ்சம் நிறைய நெருக்கடியான இடம், அதனால தவமன்றம் பக்கத்தில் தான். ஆனால் எங்களுடைய மகள் அச்சப்பட்டாள். அதனால நான் தவமன்றத்துக்கு எப்பொழுதாவது தான் போவேன். அங்கே அந்த அடுக்ககத்திலேயே உள்ள சிறுவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உடற்பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்தேன். அதனால் என்னை அங்கே யோகா பட்டி என்றுதான் அழைப்பார்கள். இப்படி பிறகு சியாட்டலுக்கு வரும்போது கீர்த்தியும் தோழியர்களும் உடற்பயிற்சி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன். அவர்களின் அமுதா, கீர்த்தி என்றால் அகத்தாய்வு பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்தார்கள். அப்பொழுதுதான் நான் அந்த ராஜேஷ் நடத்தி கொண்டிருந்த தவமன்றத்தில் அமுதா அவருடைய உதவியோடு நாங்கள் போய் தவ பயிற்சி செய்தோம். இப்பொழுதும் விடாமல் நான் தவ பயிற்சியும் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பதினால் என்னால் கீழே உட்காரவும் முடிகிறது, உட்கார்ந்தும் தவம் செய்கிறேன். அது எல்லோருமே ஆச்சரியப்படுவார்கள். இதனால் குருவர்களும் இறையவர்களும் எனக்கும் கிடைத்தது. இதே மாதிரி யான் பெற்ற இன்பம் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டு குருவர்களை வேண்டுகின்றேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. இன்று சியாட்டில் மனவளக்கலை மன்றம் 20 ஆண்டுகள் முடித்து 21ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்கு உரியது. ராஜேஷ் மீராவும் 20 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இந்த மன்றத்தை சிறப்பாக நடத்தி வந்திருப்பது ரொம்ப பெருமைக்குரியது. இருவருக்கும் என் அன்புகளும் பாராட்டுகளும். நான் மனவளக்கலையில் 10 வருடங்களாக இருந்து வருகிறேன். காரைக்குடியில் பிரம்மஞான பயிற்சி முடித்தேன். இங்கு சியாட்டில் ஆசிரியர் பயிற்சியில் சேர்ந்தேன். ராஜேஷ் மீராவும் எனக்கு ஆசிரியர்களாக இருந்து என்னை வழிநடத்தி அருள்நிதி ஆக்கினார்கள். இருவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ராஜேஷ் வீட்டில் மெடிடேஷன் நடக்கும். நானும் அமுதாவும் இதற்கு போய் வருவோம். அப்புறம் கொரோனா பீரியடு வந்ததுக்கப்புறம் ஆன்லைன் மெடிடேஷன் ஆரம்பித்தோம். அதுவும் இப்போ தொடர்ந்து 5-6 வருஷங்கள் இருக்கும், தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நான் இந்தியா வந்த பிறகும் சியாட்டில் குரூப் மெடிடேஷனில் அட்டென்ட் பண்ணி வருகிறேன். இதை தொடர்ந்து ஒரு வாரம் கூட விடாமல் நடத்தி வருவது ராஜேஷின் திறமைதான். அவருக்கு என் பாராட்டுக்கள். இந்த மன்றத்தில் காயகல்பம், அகத்தவம், அகத்தாய்வு, மௌனம் போன்ற பயிற்சிகளை அடிக்கடி நடத்தி நிறைய பேரை மனவளக்கலையில் கொண்டு வந்த பெருமை ராஜேஷ் மீராவையே சேரும். அவர்கள் இருவரும் தங்கள் அலுவலக வேலை, குடும்பம் இவைகளுக்கு நடுவில் இந்த மன்றத்தை 20 வருடங்களாக தொடர்ந்து எந்த தொய்வும் இல்லாமல் நடத்தி வருவது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. அனைவரையும் ஊக்குவித்து முன்னேற்றி கொண்டு கொண்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நான் உடற்பயிற்சி, காயகல்பம், அகத்தவம், அகத்தாய்வு முதலிய பயிற்சிகளை கற்று அதை தினமும் செய்து வருகிறேன்.
மனவளக்கலைக்குள் வந்த பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்களை கண்டேன். நான் யார், நான் எங்கிருந்து வந்தேன், எங்கே போக வேண்டும், கர்மா என்றால் என்ன என்பதெல்லாம் இங்கு வந்த பிறகுதான் தெரிந்து கொண்டேன். 60 வயது வரை இது எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தேன். இப்பொழுது மனவளக்கலைகள் வந்து எல்லாம் தெரிந்து புரிந்து மகரிஷியின் பயிற்சிகளை செய்து ஓரளவு வினைப்பதிவுகளை கழித்து நல்ல முறையில் வாழ முயற்சி செய்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஆசான் அருள்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை குருவாக அடைந்தது நான் செய்த பாக்கியம். என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன், புண்ணிய பலன் அதிகமாக இருந்திருக்க வேண்டும். அதனால்தான் எனக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைத்தது. நான் மனவளக்கலைக்குள் வந்தேன். அதனால் என் குருவுக்கு, மகரிஷி அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 21ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் இந்த சியாட்டில் மனவளக்கலை மன்றம் மேலும் மேலும் வளர்ச்சியடைந்து 30, 40, 50 ஆண்டு விழாக்கள் காண வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன்.